تو مجھے تو نہیں پتا بھائی گنجے کے سر پہ بال کیسے اگتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا, اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو, یہ نکاح طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہ بتاتے ہیں نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے, کتنی زور سے آمین, آہستہ آمین, اور اس طرح طلاق ہوتی ہے, اس طرح نہیں ہوتی, یہ وراثت, یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں, رفع الیدین کے مسئلوں میں, اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے, جنت جہنم حوروں کی لالچ میں اٹکائے ہوئے لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ چاند پہ پہنچ گیا. ارے یہ اعتراض آپ ہم سے مت کرو, سائنسدانوں سے کرو بھائی. ہمارا ٹاپک چاند پہ پہنچنا, مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا, میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے اور ٹرین کا کتنا ہے, یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا, پھر ٹائم کتنا, اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا. اور ہم جب لاہور جاتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں. گاڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ان کی ایجاد سے تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیا سے رابطہ کروں گا, یار اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں؟ مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ نیا تانا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے, نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کورونا کے بارے میں. اچھا مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کورونا کے بارے میں, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, کیونکہ بیچاروں کی فیلڈ نہیں ہے تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہے ہی نہیں, تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا کہ نہیں ہے کورونا نہیں, ان کو ہو گیا, وہ چلے بھی گئے. مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں رپورٹ پازیٹیو ہے. حضرت میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں, حضرت رپورٹ پازیٹیو, اب ہے سب یہودیوں کا کیڑا کرایا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے, پیسے کھلائے ہوئے. حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے. وہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے, ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, تو ان سے اس میں کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. پولیو کے قطروں کا آپ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لو. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پولیو کے قطرے, میں کہ پولیو کے قطرے بھائی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, ان سے پوچھو جا کے. اور ایک بات یاد رکھو, سارے غلط نہیں ہو سکتے. بار بار میں کہتا ہوں سارے ڈاکٹر بیوقوف نہیں بن جاتے. WHO نے سب کو الو بنا دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. WHO میں بہت سارے ملکوں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن کنٹری بھی ہے. تو کسی چیز پہ وہ ریسرچ کریں گے, اگر وہ چائنا کے اگینسٹ جائے گی تو چائنا آواز اٹھائے گا نا وہاں پہ. یہ کیا بات ہے کہ چائنا بھی مان گیا, امریکہ بھی مان گیا, جاپان بھی مان گیا, فرانس بھی مان گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں مدرسے سے فارغ ہوں لہذا WHO کی یہ رپورٹ کیا ہے, غلط. تو یہ نہیں ہوتا, دنیا مذاق اڑائے گی آپ کا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بچہ انڈیا چاند پہ پہنچے, وہاں کائنڈلی 2-4 باتیں مجھے اس کے بارے میں کہنے دیں, کیونکہ نا جب سے انڈیا چاند پہ گیا نا ہمارا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کا تو چاند کے 29 اور 30 میں اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے چینی کے مسئلے چل رہے ہیں, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ہو گیا. اور انڈیا کہاں, کرنسی دیکھو ہماری کہاں سے کہاں چلی گئی. انڈیا کہاں جا رہا ہے, چاند پہ. تو انڈیا کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ہم اس پہ کوئی جیلسی نہیں ہے کہ آپ چاند پہ کیوں چلے گئے. اپنا جو انہوں نے جو سیارہ بھیجا, راکٹ بھیجا اپنا, بہت آپ کو ہماری طرف سے مبارک. لیکن اس کا پتہ ہے اب کیا ہوگا, ابھے نندن اب دوبارہ آئے نا تو ہم صرف دودھ پتی پہ اکتفا نہیں کریں گے, اب ہم ان کو چاند پہ لے جانے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ بھی دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے. لیکن ابھے نندن اس کی ہمت انشاءاللہ نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے ہم چاند پہ پہنچ گئے, لاہور بالکل بارڈر کے 1 انچ کے فاصلے پر ہے. تو یار اپنی کچھ پازیٹیو چیزوں کا بھی تو اعتراف کیا کرو نا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اندر برائیاں نہیں ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہیں. اتنا پاورفل کنٹری جو چاند پہ پہنچ گیا, وہ دوبارہ ٹرائی کرے نا, طیارہ لے کر آئے نا, اندر آیا تھا نا جہاز لے کر, تباہی بربادی کے ارادے سے آیا تھا نا, تو ہمارے پائلٹوں نے اس کو اتارا نا تمیز سے نیچے. ٹھیک ہے ہم چاند پہ نہیں گئے لیکن سر اٹھا کے جینا الحمدللہ عسکری میدان میں کم از کم جانتے ہیں ہم سر اٹھا کے جینا. تو انڈیا سے کہو یار تم چاند پہ گئے ہو, مبارک ہو آپ کو, لیکن اس خوش فہمی میں مت آ جانا کہ آپ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرو کہ ہم چونکہ اتنی ترقی کر گئے ہیں تو یہ غریب ملک جن کے یہاں نہ چینی مل رہی ہے, نہ آٹا مل رہا ہے, اور کچھ 2-4 چیزیں مل بھی رہی ہے, تو آپ پان وان تو وہیں سے اس مغل ہو کے آ رہا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے نا,
तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहां पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहां गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड, जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख, यार किससे लड़ रहा है यार? गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदानी, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को, तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उनसे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आपका? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहां बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है ना? ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहां नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंडिया वाले खुशी मनाए, चांद पे चले गए यकीनन, लेकिन हमें जलील करने की कोशिश ना करें। और वो इतना जलील नहीं कर रहे। यहां कुछ घटिया सोच के लोग हैं, पाकिस्तान में कुछ घटिया लोग हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपने मुल्क को ज्यादा रुस्वा कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता। तो ऐसे बेवफा लोगों और ऐसे घटिया सोच के लोगों से होशियार रहे। फेसबुक और यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स कर करके उनको अप्रिशिएट ना करें। जब वो अपने मुल्क की रुसवाई करें ना इंडिया के मुकाबले में, आप बोले तू लगता है गैर खानदानी आदमी है। खानदानी लोगों का ये काम नहीं है। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यस कर रहा था फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे। अब देखो इंडिया ही की हालत देख लो, ठीक है इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो इंडिया में अवाम है, इंडिया उनके साथ अच्छा कर रहा है क्या? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी अमेरिका गया चांद पे, लेकिन अमेरिका की अवाम देखो ना कितनी खुशहाल है। आप पहले अवाम को खुशहाल करो, उसके बाद जो इजाफी खर्चे आप चांद पे जाए, मरीख पे जाए। अवाम का बेड़ा गर्क। इतना अकलियतों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है आपकी सोच से भी ज्यादा। वो जुल्म तो मीडिया पे आता नहीं है जो हो रहा है, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, इस कदर अकलियतों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में अगर एक चर्च जलाया जाता है, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से आवाज उठाई जाती है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके हक में नहीं है, इन जलाने वालों को चौक पे लटकाओ। मजहबी लोग उन दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों की हौसला शिकनी करते हैं। और मैं यहां बता दूं, ये जो पाकिस्तान में चर्च वगैरह जलाए जा रहे हैं, यहां के ये भी कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं जो यहां पर ऐसे लोगों को प्रोमोट कर रही है। ये भी यहां की आवाम नहीं है, अगर है भी तो ये बाहर के एजेंट हैं। लेकिन आप इंडिया में हालात देखो जाके, कैसे ठिठरे हुए लोग हैं वहां के, जो गरीब तबका कैसा पिस रहा है वहां पे। तो चंद बातें देखकर एकदम अपनी औकात नहीं भूल जानी चाहिए। हमारे यहां अकलियतें बहुत इज्जत के साथ हैं, यहां सिख बहुत इज्जत के साथ हैं। किसी सिख को कोई जान का खौफ नहीं है, किसी हिंदू को यहां जान का खौफ नहीं है, किसी ईसाई को जान का खौफ नहीं है। इंडिया में ऐसे थोड़ी है।
यही वजह है कि कोई क्रिश्चियन अगर पाकिस्तान में रहता है ना, वो इंडिया जाना कभी भी पसंद नहीं करेगा। उसको पता है मैं यहां ज्यादा से, मुझसे तो पादरी मिलते हैं, कितने पादरी मुझसे मिल चुके हैं एयरपोर्ट्स पे या मुख्तलिफ जगहों पे, बड़ी इज्जत के साथ मिलते हैं और कहते हैं हम बहुत खुश हैं और आपके बयान भी हम सुनते हैं, आगे हम फैलाते भी हैं। ईमान लाना ना लाना ये उनका मसला है, लेकिन खुश हैं। अगर मैं चाहता यहां बैठ के हम भी मजहबी मुनाफरत फैला सकते थे ना, लेकिन हम नहीं फैलाएंगे। क्यों? हमें गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करेगी और ना उलमा सपोर्ट करेंगे हमें इस पे। तो चंद बातें देखकर एकदम नहीं आपे से बाहर हो जाया करो भाई, जज्बाती हो जाया करो। इंडिया में बहुत रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं, जबरी बदकारियों के, जो गरीब लड़कियां हैं। रेप के वाकयात बहुत ज्यादा हैं जो गरीब लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे पास मजहब है। कानून तो हमारा भी सेम, उनका भी सेम, लेकिन हमें मजहब बहुत सारी चीजों से रोकता है। वहां मजहब नहीं है। हिंदू सेकुलर हो चुके हैं, मजहबी पाबंदियों से आजाद हो चुके हैं। जब सेकुलर हो गए तो कानून की गिरफ्त से इंसान या तो डरता है या खुदा की गिरफ्त से। कानून की गिरफ्त भी नहीं है और अल्लाह को मानते नहीं है, तो नतीजतन क्या, अखलाकी बुराइयों का रेशो कम होगा या बढ़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा।